آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا اور USA میں رمضان کس طرح سے منایا جاتا ہے. لیٹس ٹیک اے لک. بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کے درمیان کینیڈا کے جنوب اور میکسیکو کے شمال میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ ہے. اس کی 48 ریاستیں ہیں اور اس کا دارالحکومت واشنگٹن ہے. دوسری ریاست الاسکا ہے جسے کینیڈا امریکہ سے الگ کرتا ہے. رقبے کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی ریاست سمجھی جاتی ہے. جہاں تک ہوائی کا تعلق ہے یہ بحر الکاہل کے وسط میں واقع جزائر ہیں جو 50 ریاستوں کی تعداد کو مکمل کرتے ہیں. ریاستوں میں بحیرہ کیریبین میں بہت سے میدان اور جزیرے ہیں. ریاست ہائے متحدہ کی آبادی تازہ ترین مردم شماری کے مطابق 316 ملین افراد پر مشتمل ہے. اسلام 16ویں صدی عیسوی میں مشرق وسطی، افریقہ اور ایشیائی اسلامی ممالک میں تارکین وطن کے ذریعے پہنچا، جس کے بعد بہت سے مقامی امریکیوں نے اسلامی عقیدہ اختیار کیا. اس وقت امریکہ میں بہت سی اسلامی تنظیمیں اور فاؤنڈیشنز سرگرم عمل ہیں جو سماجی اور سیاسی سطح پر 80 لاکھ سے زائد مسلمانوں کی خدمت کر رہی ہیں، جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق واشنگٹن، بوسٹن، شکاگو، ہیوسٹن، فلوریڈا اور جنوبی علاقوں میں آباد ہیں. رمضان کا مقدس مہینہ امریکی اور کینیڈین سوسائٹی کے لیے آسمانی مہمان سمجھا جاتا ہے. اگر دوسرے اسلامی ممالک سے اس کا موازنہ کیا جائے، تاہم دونوں ممالک کے مسلمان اس کا بہترین استقبال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رمضان المبارک میں دکانوں پر بہت سی اسلامی مصنوعات پیش کی جاتی ہیں. کچھ اشیاء خاص طور پر رمضان کے کھانوں کے لیے درآمد کی جاتی ہیں، جیسے مصالحے اور میٹھے کی مصنوعات یا میٹھی چیزیں بنانے والی اشیاء، گھریلو برتن اور کھجور وغیرہ. کچھ ریٹیل سٹورز مسلمانوں کے لیے رعایتی نرخوں پر کھانا فراہم کرنے کے لیے جگہیں بھی بناتے ہیں تاکہ کینیڈا کے غریب مسلمان بغیر کسی مشکل یا پریشانی کے روزہ رکھ سکیں، تاکہ انہیں اس مقدس مہینے میں کھانے پینے کی فکر نہ ہو. جیسا کہ اس مہینے کا خاص فوکس عبادت اور خدا سے قربت پر ہے. رمضان کا استقبال کرنے والے اذکار عربی میں بلند کیے جاتے ہیں اور سماجی یکجہتی کی ایک شکل کے طور پر کینیڈا کی مختلف کمپنیاں اپنے اوقات کار میں کمی کرتی ہیں. ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہر ریاست دوسری ریاست سے مختلف ہونے کے باوجود امریکی کمیونٹی عام طور پر رمضان کے مقدس مہینے کے ساتھ تعامل کرتی ہے. اس میں میڈیا بھی دلچسپی لیتا ہے اور رمضان کے روزوں کے کیلنڈر دیتا ہے، اور بہت سے ایسے مضامین تیار کیے جاتے ہیں جو ماہ رمضان کا تعارف کرواتے ہیں اور اس دوران ہونے والی عبادات کی شکل و صورت اور مختلف تقریبات کے ماحول کو بھی اجاگر کرتے ہیں. اگرچہ یہاں کی گلیوں میں سجاوٹ اور تقریبات کے واضح مظاہر دیکھنا ممکن نہیں، لیکن مسلمانوں کے گھر اس ماہ مقدس کی دلکشی کو روزمرہ کے نظام اور زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ماہ مقدس کی شان کے مطابق گھروں کو صاف ستھرا اور ترتیب دیا جاتا ہے. گھروں کے کچن انواع و اقسام کے کھانے اور مٹھائیوں سے بھر جاتے ہیں جو خاندانوں کی ضروریات اور ان کی ترجیحات کو پورا کرتے ہیں. امریکہ اور کینیڈا میں مسلمانوں کی تیاریاں ان جگہوں پر زیادہ واضح ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. وہ مرکزی اور چھوٹی مساجد، عارضی چیپل اور عبادت گاہوں تک پھیلے ہوئے ہیں. کمیٹیاں مختلف طرح کی سرگرمیوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں. وہ علاقے کے مسلمانوں اور رضاکاروں کے ساتھ صفائی ستھرائی اور مذہبی تعلیمات اور پروگراموں کی منظم تیاری میں تعاون کرتی ہیں.
वहाँ के लोग मुसलमानों का इस्तकबाल करते हैं जो अपने बाकी मुसलमान भाइयों के साथ नमाज और इबादत के लिए आते हैं। इन मसाजिद में सबसे आगे मिशिगन के शहर डियरबॉर्न में वाक़े इस्लामी मरकज़ की मस्जिद है। ये शुमाली अमेरिका और अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद है और कदीम तरीन मस्जिद है। शुमाली अमेरिका एक ऐसा बर-ए-आज़म है जो मजहबी और सकाफती तनव्वुर से माला माल है और बहुत सी बरादरियों के लिए मावन है जो दुनिया के तमाम ममालिक से इसमें हिजरत करके आई हैं। अमेरिका और कनाडा के दरमियान रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ममासलत दोनों ममालिक के मुसलमानों के लिए ख़ानदानों और दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का एक गैर मामूली मौका है। मगरिब की नमाज के वक्त लोग एक दस्तरखान पर जमा होते हैं। आपको शाज़ो नादर ही कोई मुसलमान मिलेगा जो तन्हा रोज़ा इफ्तार करे। वो दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों में इफ्तार को तरजीह देते हैं जो अपने साथ घर का खाना लाते हैं। वो जूस, खजूर और रिवायती पकवान खाकर अपना रोज़ा इफ्तार करते हैं जिन्हें बहुत से मुसलमान अपने दिलों में अजीज रखते हैं। वो पकवान जो अक्सर मशरक़ी और एशियाई से लेकर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी तक होते हैं। इसके अलावा मगरबी खाने भी पेश किए जाते हैं जिनके लोग आदी हैं। ताहम यहाँ रमज़ान का दस्तरखान मशरक़ी मिठाइयों के बगैर मुकम्मल नहीं होता जो आम तौर पर घरों में बनाई जाती हैं। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान माह मुक़द्दस से मुताल्लिक ज़हूर या ऐलान का फ़र्क रमज़ानुल मुबारक की हकीकत और इसके नज़्म व ज़ब्त के इंसानी जौहर को तब्दील नहीं करता है। ये तमाम लोगों को सब्र और सख्तियों का आदी बनाता है, हमदर्दी को फ़रोग़ देता है, ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करने की तरग़ीब देता है। लिहाजा अमेरिका और कनाडा के मुसलमान इस्लामी इदारों को खैरात और अतियात देने की कोशिश करते हैं जो गरीबों में इमदाद की तकसीम के जिम्मेदार हैं। इसके अलावा इनफरादी तौर पर गरीबों की मदद भी की जाती है। मुफ्त खुली ज़ियाफ़तें या रहमो करम की मेज़ें जो कई रियासतों में फैली हुई हैं, इनका एहतमाम मुस्लिम तलबा या इस्लामी मराकज़ और खैराती इदारे करते हैं जो समाजी यकजहती की एक शक्ल है। ये ज़ियाफ़तें सबके लिए आम हैं। इसमें मुसलमान और गैर मुसलमान सब शरीक हो सकते हैं। इस ज़ियाफ़त के बाद सेमिनार और मुकालमात होते हैं जिसमें वो इस्लामी अक़ीदे की रवादारी की तालीमात सीखते हैं और अपनी बरादरी के बाकी अफराद तक समाजी राब्तों को बढ़ाते हैं। बहुत से रियासती गवर्नर इफ्तार के इज्तिमात का भी एहतमाम करते हैं जिनमें मुसलमानों और मुआशरे के दीगर अफराद को मदऊ किया जाता है। इससे आबादी में यकजहती और हम आहंगी का एहसास पैदा होता है। अफराद मसाजिद के गिर्द रहने वालों के लिए खजूरों की तकसीम का आगाज करते हैं। नेक अमाल पूरे मुकद्दस महीने में जारी रहते हैं क्योंकि ये मुसलमानों की अखलाकियात की खसूसियत है कि चाहे वो जहाँ भी हों। इफ्तार के बाद अमेरिका और कनाडा के मुसलमान नमाज तरावी अदा करने के लिए इन मसाजिद का रुख करते हैं जो मोमिनीन से भरी होती हैं। रियासतों और इलाकों में पार्किंग की जगहें बहुत सी कारों से भरी हुई होती हैं। वो दूर दराज से आते हैं ताकि वो ग्रोहों में शामिल होकर इबादत पर अमल करने और इबादत के जज्बे में मगन रहने का मौका हासिल करें। मुस्लिम कम्युनिटीज़ के मजहबी सवालात के जवाबात देने के लिए मजहबी सेमिनार्स और लेक्चर्स का एहतमाम किया जाता है। इसके लिए वो बैरून मुल्क से भी उलमा को और इमामों को मदऊ करते हैं। मुख्तलिफ नस्लों और सकाफ़तों के बावजूद वो एक दूसरे के दोस्त हैं। ये सब इस्लाम के अकीदे के तहत मुत्तहिद हैं। ईद उल फित्र कनाडा और रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के मुसलमानों के लिए एक मकबूल त्यौहार है। इस रोज छुट्टी होती है। बहुत से शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स खाने की मसनूआत फरोख्त करते हैं जो आम तौर पर मिठाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होती हैं। मुस्लिम नए कपड़े खरीदते हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के इस्तकबाल के लिए घर को सजाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देकर इस महीने की पेश करदा खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होकर अपने आबाई ममालिक की सकाफत को दोहराते हैं।
اور ویلکم بیک. آپ نے دیکھا کہ کینیڈا اور USA میں رمضان کس طرح سے منایا جاتا ہے. ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہو.